Am I audible? So let's get started either. Hello, namaste, and good evening, everyone. Welcome to Bits and Bytes of Web3, presented by Vertex Hacks and sponsored by Coca Cola. This is Namita Bhatta. I'm a second year computer engineering student currently studying at IUE Thapathali campus, and also Masai Amro Vertex Hacks co organizing member and your host for today. आजको हाम्रो टक सो Bits and Bytes of Web3 is the first and one of the many exciting events that Vertex Hacks will be organizing throughout your hackathon journey. र Vertex Hacks को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ it is a 36-hour long hackathon अनि it is for every Nepali students. Even if you are from outside of the Kathmandu Valley, we will cover up your travel accommodation. अनि hackathon सँगसँगै we'll be organizing bunch of ekdamai ramailo fun and exciting events. So for that, stick with us and make sure you don't miss any of those. So आजको टक सो Bits and Bytes मा चाहिँ will be batting around the next step in the evolution of internet Web3 र यस विषयमा कुरा गर्न चाहिँ आज हामीसँग हुनुहुन्छ विवेक कोइराला दाई. He is CEO co-founder at RedChilies Lab, CTO co-founder at Evolve NFT, Demons executive at Web3 Foundation Nepal. So let's welcome Mr. Bibek Koirala to share every bits and bytes of his knowledge on Web3. Welcome, Bibek Dai. Yeah, thank you, Namita. Glad to be here, and thank you guys for inviting me. Thank It's you so always a much for pleasure. joining us. Yeah, it's always a pleasure to go back to the community and talk with you, with the new people that are coming into IT. Yeah, So let's get started with your introduction, Aita. yeah, sure. So, okay, introducing myself, I am Bibek Koirala, and it's been 6 years that I am working in blockchain. म नेपालमा नै बसेर ब्लकचेन वेब3लाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छु. So talking about organizations that I've been involved in, I co-founded a incubation company that is RedChilies Labs. So it's basically funds and brands, new projects in blockchain. RedChilies Labs, for this was I have NFT and metaverse company, which is Demons, and now we are building a SaaS product for brands called Evolve NFT through the same team. Three Indian co-founders and me have started that company. So that is another thing that I'm involved in. So I hope like many of you know about Jebek. I think it is one of the biggest IT companies in Nepal already. So I am working as a chief technology officer there. त्योभन्दा अरू चाहिँ yeah, I've been promoting Web3 and blockchain through Web3 Foundation Nepal, where we have brought in different companies working in Web3 in Nepal and by Nepalese around the world. So त्यसको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन छ एन्ड पिपल फ्रम नेप्लिज पिपल आर अलाइन्ड इन द्याट कम्युनिटी अनि त्यसको थ्रुबाट चाहिँ नेपालमा वेब3 प्रमोट गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छौँ. So yeah, overall that is me professionally, and apart from that, really fun-loving guy, sarcastic and funny in his posts. Yeah, that is all about me. सो हजुरले चाहिँ अहिले धेरै अर्गनाइजेसनहरूमा इन्गेज हुनुहुँदो रहेछ. हजुरको अर्ली चाइल्डहुड जर्नीदेखि वेयर डिड यु गो फर स्कुल, कलेज अनि अन्डर ग्रेड डिग्री अनि त्यसपछि फर्स्ट जब एक्सपिरियन्स, हाउ इज इट लाइक, सबै सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? Okay, that is quite a long story, I know, but I will like put it in a really short form. So I got birth in like Palpatansen, which is like really chilled out place. And most of my childhood I have been in Butol. I live in Butol, Mysore. New Horizon भन्ने school college मैले त्यही पढाएँ. So it was quite exciting. The friends I had, really fun people. They are doing like awesome work. So really glad to be surrounded by these awesome people. This was I went to Kathmandu for studying. Actually, my parents wanted me to study MBBS, and then I lost a year for it. This was I realized, okay, I'm a technical guy. I need to go into IT. Then I shifted to computer engineering. I studied in Catholic International College, Kathmandu. It was really fun out there. My seniors helped me a lot. In fact, blockchain पनि मैले कलेजमा हुँदाखेरि नै सुरु गरे हो हैन. So yeah, college was really exciting. I used to go to hackathons, like you guys are organizing it, right? I was like regular participator of like hackathons, software exhibitions, and everything. So yeah, really excited about the tech. In fact, like in my first semester, I didn't even know how to install software or anything.
and like by the end of first semester I was like already building some kind of compiler for games. So that is the kind of person I am really excited about learning, never ashamed about asking if I don't know about something. um, त्यसपछि I got involved in blockchain in my college. I was already working as a web3 developer. Laravel गर्थेँ मैले त्यति बेला. Then I started blockchain. Then I guess after starting blockchain, I worked in a couple of companies. Realized I don't want to work in companies as an employee. Then co-founded my first company, Pastel, which was basically a company which did client projects. Then I realized I don't want to do client projects. Then I started companies that does its own in-house projects, and I'm surrounded by it right now. So yeah, it has been quite exciting journey for me personally, and yeah, it has been full of growth. सो That's all I हजुरको guess. यो ब्लकचेन वेब थ्रीको जर्नी चाहिँ कलेजबाट नै सुरु भयो. Yeah. So in fact, RedChilies as भन्ने मैले जुन कम्पनीको अघि नै कुरा गरेँ, सो द फाउन्डर्सहरू चाहिँ जो चाहिँ मसँग त्यो बेला कलेजमा चाहिँ ह्याकाथन्सहरूमा पार्ट लिन्थ्यो ब्लकचेनहरू गर्नको लागि, त्यो नै टिम मेम्बरहरू मिलेर खोलेको. अफकोर्स अदर पिपल जोइन टु, but I think we were the first generations who pursued blockchain, and I think नेपालमा फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीले ह्याकाथनमा गएर एउटा ब्लकचेन प्रोजेक्ट गरेको टिम पनि हामी फर्स्ट हुनुपर्छ, बिकज we were so new in that market ki even like the judges couldn't figure out what did we build. सो अब चाहिँ म एउटा एकदमै रमाइलो कुरा एनाउन्स गर्छु. वी विल बी ह्याभिङ गिभ अवे, अनि त्यसको चाहिँ फर्मको लिङ्क चाहिँ अहिले कमेन्ट सेक्सनमा ड्रप हुन्छ. अनि त्यसपछि एट द एन्ड अफ दिस सेसन वी विल बी प्रोभाइडिङ यु अ कोड. अनि त्यसपछि त्यो फर्ममा गएर त्यो कोड फिल गरेपछि चाहिँ वी विल चुज winner randomly, and we'll announce that over Facebook. So अब चाहिँ so for that, stick with us till the end of this session. अब चाहिँ हामी टपिकको कुरा गरौँ. सुरुमा चाहिँ वाट इज वेब थ्रीबाटै सुरु गरौँ न. सरल भाषामा भन्नुपर्दा फर सम वान हु हेड जस्ट हर्ड दिस टर्म भनौँ न, वेब थ्रीलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ हामीले? Okay, so Web3 is all about ownership by the users or ownership by the people. So if you look at the progress of web, then सुरुमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ एकदम इन्फर्मेसन फ्लो गर्नको लागि चाहिँ वेब युज गऱ्यौँ, विच युज टु बी ब्लग्स एन्ड एभ्रिथिङ. त्यसपछि चाहिँ पार्टिसिपेसनको लागि चाहिँ वेब युज गऱ्यौँ होइन, भनेको लाइक फेसबुक राइट, एन्ड इभन दिस Zoom and Google Meet and everything, where people used to come and participate in that. अनि त्यस्तै गरेर वेब अर्कोतिरबाट पनि ग्रो भइरहेको थियो, लाइक इन्फर्मेसनबाट चाहिँ इट वेन्ट टु डिभाइसेस, लाइक डिभाइसहरू चाहिँ कनेक्ट गर्न आइओटी एन्ड एभ्रिथिङ. त्यसपछि चाहिँ लाइक वाट वाज द नेक्स्ट स्टेप फर वेब भन्दाखेरि चाहिँ भ्याल्युको कुरा आयो कि. फर इक्जाम्पल कुनै पनि भ्याल्यु भएको कुरा, ट्यान्जिबल अथवा इन्टेन्जिबललाई चाहिँ हामीले इन्टरनेटमा कसरी राख्ने. So if you are putting your money or something valuable thing in internet, like you did in web 1 and web 2, then database मा चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के थियो भन्दा सेन्ट्रलाइज हुन्थ्यो. सो एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ओन गर्थ्यो. इफ द ब्याक एन्ड डेभलपर or database developer of that organization can play around with database, then उसले चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ अब धेरै पैसा नि राख्दैन मिल्यो, थोरै पैसा नि राख्दैन मिल्यो. It is unethical, but right now we are seeing a lot of things that are unethical in IT market too, right? सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट वाज सेन्ट्रलाइजेसन वाज नट रियली प्रिफर्ड भ्याल्यु राख्नको लागि चाहिँ. अर्को कुरा चाहिँ जहिले नि सेक्युरिटी आउँथ्यो. सेक्युरिटी चाहिँ कुन एस्पेक्टमा आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक यु नो लाइक ह्याक्स एन्ड एभ्रिथिङ, एन्ड यु क्यान्ट रियली भेरिफाई वाट काइन्ड अफ सफ्टवेयर यु आर युजिङ. स्ट्यान्डर्डहरू आउन सक्ला, जे नै आउन सक्ला, बट देयर इज अलवेज दिस चान्स अफ सेक्युरिटी ब्रेच अनि भेरिफाएबिलिटी नहुने, तिमीले चाहिँ जुन चाहिँ सफ्टवेयर युज गरिरहेको छौ त्यसमा होइन. सो अ न्यू कन्सेप्ट निडेड टु कम, जुन चाहिँ एउटा डिसेन्ट्रलाइज पनि थियो, प्रपर सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड्स पनि फलो गर्थ्यो, अनि इट कुडन्ट बी ट्याम्पर्ड जस्ट बाई एउटा मान्छेको इन्ट्रेस्ट के. सो त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ सतोसी नाकामोटोले चाहिँ बिटकोइन भन्ने चाहिँ एउटा प्रोटोकल चाहिँ, सो वेन आई से बिटकोइन एज अ प्रोटोकल, पिपल जेनरली से कि बिटकोइन चाहिँ क्रिप्टो हो, कसरी प्रोटोकल भन्यो भनेर होइन. तर बिटकोइन चाहिँ एज अ होल हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ ब्लकचेन प्रोटोकल पनि छ, बिटकोइन आफै एउटा क्रिप्टो करेन्सी प्रोटोकल पनि हो होइन. सो त्यो प्रोटोकल चाहिँ उसले चाहिँ एउटा व्हाइट पेपरको फर्ममा लिएर आइसकेपछि चाहिँ ओके दिस इज हाउ वी क्यान एक्चुअली पुट भ्याल्यु इन इन्टरनेट भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूलाई स्ट्राइक भयो. त्यसपछिबाट चाहिँ यो
अल वेब 3 को चाहिँ कन्सेप्ट आउन थाल्यो. सो वेब 3 अहिले आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि इट इज नट जस्ट अबाउट मनी, इट इज अबाउट सर्भिसेस. फर इक्जाम्पल फाइनेन्सियल सर्भिसेस हुनसक्छ, त्यस्तै युआर सिइङ एनएफटिज, राइट, युआर सिइङ गेमिङ होइन. सो यो सबै डिफ्रेन्ट सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा डिसेन्ट्रलाइज र मान्छेहरूलाई चाहिँ ओनरसिप दिने प्रपर स्ट्यान्डर्डमा राखेर भनेर चाहिँ त्यो डिसेन्ट्रलाइजेसन र ओनरसिप बाई पिपलको चाहिँ कन्सेप्टको एउटा भ्याल्यु स्टोर गर्नको लागि. आई होप आई एन्सर्ड सो टिप्स एन्ड बिट्स अफ इट. सो यसको चाहिँ वेब 1.0 र वेब 2.0सँग चाहिँ के फिचर्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट छ वेब 3को चाहिँ? सो एउटा फिचर चाहिँ अघि नै मैले भने डिसेन्ट्रलाइजेसन. सो फर इक्जाम्पल इफ आई एम डेभलपिङ सम सफ्टवेयर, राइट, सो फर इक्जाम्पल अहिलेको हाम्रो चलिरहेको वालेट्सहरू, डिजिटल वालेट्सहरू विच आर युजिङ वेब 2.0, उनीहरूले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनायो अरे, राइट. अनि वाट आई डिड वाज आई बेसिकली एउटा एउटा चाहिँ फ्रड भयो त्यसमा होइन. भनेको एउटा मान्छेले चाहिँ द्याट पर्सन बेसिकली पुल्ड इन फन्ड्स फ्रम सबैको चाहिँ वालेटबाट आफ्नोमा चाहिँ पुल गर्यो होइन. अथवा के भनौँ भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले चाहिँ हुन्छ नि सबैजनाबाट चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ दे आर जस्ट सोइङ अ लेजर, राइट. अब त्यसमा चाहिँ जहिले पनि एउटा सेन्ट्रलाइजेसन हुन्छ कि अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ त्यो डेटाको चाहिँ एक्सेस हुन्छ क्या होइन. सो अर्गनाइजेसन्स आर बेसिकली कन्ट्रोलिङ वाट ह्यापन्स विथ द्याट फन्ड एन्ड एभ्रिथिङ होइन. सो त्यसमा चाहिँ अब सेन्ट्रलाइजेसन भइसकेपछि अभियसली फ्रड भयो भने पनि दे क्यान रिट्र्याक्ट द डेटाबेस होइन. अनि त्यसपछिबाट अर्को कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिए अनुसारले दे क्यान युज द फन्ड्स. बट डिसेन्ट्रलाइजेसन हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हुँदैन. नो अर्गनाइजेसन क्यान चेन्ज वाट इज ह्यापनिङ इनसाइड द्याट नेटवर्क अर इनसाइड द्याट सिस्टम. एउटा चाहिँ कोड हुन्छ जुन चाहिँ कोडले चाहिँ गभर्न गर्छ कि यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो कसरी चल्छ है. सो द्याट इज वाट इज डिफ्रेन्ट इन वेब 3. अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ कि फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ मिडल म्यान हट्छ होइन. सो फर इक्जाम्पल इफ आई एम ट्रान्सफरिङ सम मनी टु सम वान, क्यासमा दिँदाखेरि चाहिँ नो वान इज इन बिट्विन, राइट. कुनै पनि सिस्टम बिट्विनमा छैन नि त. बट इफ आई निड टु ट्रान्सफर मनी टु यु डिजिटली, एउटा न एउटा अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ समात्नुपर्छ कि त मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रु जानु पर्यो, कि त ई-सेवाको थ्रु जानु पर्यो होइन, कि त त्यस्तै डिजिटल वालेट्सको थ्रुबाट जानु पर्यो, कि त कनेक्ट आइपिएसबाट जानु पर्यो होइन. सो एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो लेजर मेन्टेन गरिदिन परिरहेछ अनि वी निड टु पुट आवर ट्रस्ट इन देम. बट वेब 3मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अर्गनाइजेसनले मेन्टेन गरिरहेको छैन, त्यो एउटा डिसेन्ट्रलाइज नेटवर्कले नै त्यो लेजर मेन्टेन गरिरहेको छ. सो इभन इफ सम अर्गनाइजेसन सेज कि मैले मेरो नोड चलाउँदैन, देयर इट इज डिसेन्ट्रलाइज, तिम्रो फन्ड्स चाहिँ कोही पनि जानेवाला छैन. सो यु क्यान लाइक ट्रान्सफर फन्ड्स विदाउट ह्याभिङ टु रिलाइ अन सम एउटा पार्टिकुलर पर्सन. अनि अरूहरूमा चाहिँ डिजाइन प्याटर्नहरूदेखि लिएर होइन सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्डदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू पनि एकदमै डिफ्रेन्ट छ. भनेको अलिकति गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओनरसिप पिपललाई दिने भनिसकेपछि चाहिँ हामीले वेब 2.0मा चाहिँ हामीले युजर नेम पासवर्ड गरेर चाहिँ युजरलाई पनि हाम्रो अर्गनाइजेसनको डेटाबेसमा राख्थ्यौँ भने अब वेब 3मा आउँदाखेरि चाहिँ युजरको इन्फर्मेसन चाहिँ उसको एउटा वालेट जुन चाहिँ युजरसँग नै हुन्छ त्यसको थ्रुबाट आइडेन्टिफाइड हुन्छ. त्यो गरिसकेपछि अर्गनाइजेसनहरूसँग युजरको त्यो डेटाहरूको पनि कुराहरू हुँदैन. सो यसमा चाहिँ मेजरली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै हो. एउटा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसन छ, अर्को चाहिँ मान्छेहरूसँग चाहिँ ओनरसिप छ. सो इट्स पावर टु द पिपल फर ओनिङ भ्याल्यु. आई होप आई एन्सर्ड सम अफ इट. What are some technologies that we will find in Web 3.0? नयाँ टेक्नोलोजिजहरू के टेक्नोलोजिजहरू चाहिँ युज गरेको हुन्छ, गरेको पाउन सक्छौँ हामीले चाहिँ? ओके, सो यो चाहिँ सबै डिसेन्ट्रलाइज कन्सेप्टमै छ होइन. अब यो यतिकै मैले नाम थ्रो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट लाग्न सक्छ. सो अलिकति म चाहिँ वेब 2.0को चाहिँ एनालोजीसँग चाहिँ म चाहिँ कम्पेयर गर्छु है. सो वेब 2.0मा चाहिँ हामीले कोर बिजनेस लजिक चाहिँ हामीले एउटा कुनै पनि सफ्टवेयर एउटा कोड लेख्थ्यौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सर्भरमा चाहिँ डिप्लोय गर्थ्यौँ जसको थ्रुबाट चाहिँ त्यो चल्थ्यो होइन. सो वेब 3.0मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भन्ने कुरा हुन्छ जुन चाहिँ हामीले लेखेर ब्लकचेन नेटवर्कमा चाहिँ डिप्लोय गर्छौँ. सो एकचोटि डिप्लोय गरिसकेपछि यु कान्ट रिमुभ इट होइन. त्यो चाहिँ जसरी चल्नको लागि चाहिँ फङ्सन गराएको छ कोड त्यो त्यसरी नै चलिरहेको हुन्छ. सो इभन इफ यु वान्ट टु डेटाबेस त पहिला रिमुभ गर्दा हुन्थ्यो, सर्भर त पहिला रिमुभ गर्दा हुन्थ्यो, तर वेब 3.0 रिमुभ गर्न मिल्दैन. सो वान थिङ न्यू द्याट यु क्यान फाइन्ड इज स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट होइन. सेकेन्ड थिङमा अब हामी आउँदाखेरि चाहिँ स्टोरेजको कुराहरू आउँछ. सो
स्टोरेजको कुरा चाहिँ हामीले वेब 2.0मा युज गर्दाखेरि चाहिँ S3हरू टाइपको सर्भिसहरू युज गर्थ्यौँ, जुन चाहिँ अगेन सेन्ट्रलाइज नै हुन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गर्न हजुर नै सकिन्छ। तर यतातिर आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ आरवेब आइपिएफएस टाइपको सिस्टमहरू युज गर्छौँ, जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ होइन। कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यहाँ फाइल अपलोड गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब हटाउँछु भनेर चाहिँ पाउँदैन, अरू युजरले पनि त्यो पुल गरेर चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले चाहिँ चलाउन मिल्छ होइन। सो हजुर त्यसमा पनि डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट हुन्छ। सो अर्को चाहिँ त्यो स्टोरेजको कुराहरूमा आइहाल्यो होइन। अनि अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले सबै सर्भिस हुन्छ नि जुन चाहिँ हामीले वेब 2.0मा युज गर्छौँ नि, त्यसको चाहिँ एउटा अल्टरनेटिभ टाइपको चाहिँ हामीले भेट्न सकिन्छ क्या। सो फर इक्जाम्पल अब हामीले चाहिँ यतातिर हामीले अब मेबी होइन, हामीले नोटिफिकेसनहरू पठाउनको लागि चाहिँ अब हामीले नोटिफिकेसनको सर्टेन प्याकेजेसहरू त्यस्तो युज गर्थ्यौँ होला होइन। सो हामीले एमाजोनकै सर्भिस युज गर्थ्यौँ होला नोटिफिकेसन इमेल पठाउनको लागि होइन। त्यस्तै यतातिर चाहिँ इपिएनएस भन्ने नोटिफिकेसन सर्भिस हुन्छ जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज हुन्छ होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले अब सबैको चाहिँ अल्टरनेटिभ भेटाउँदै जान्छौँ खोज्दै जाने भने वेब 3.0मा के युज गरिन्छ भनेर होइन। अर्को चाहिँ एउटा मेजर छुटाउनु नहुने भनेको चाहिँ अघि नैको अथेन्टिकेसनको कुरामा आयो होइन। हामीले चाहिँ कि त ओअथ युज गर्थ्यौँ होइन, कि त युजरहरूको इन्फर्मेसन नै हामीले डेटाबेसमा राखेर युज गर्थ्यौँ होइन। सो यतातिर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वालेट भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। सो युजरसँग भएको प्राइभेट किज पब्लिक किजहरू त्यसको आधारमा नै हामीले चाहिँ युजरहरूको चाहिँ अथेन्टिकेसन गर्छौँ। सो मेजर डिफरेन्सेसहरू चाहिँ वेब 2.0 र वेब 3.0मा त्योहरू नै छ। अनि यो वेब थ्रीको एप्लिकेसनलाई चाहिँ हामी ट्याप्स भन्दो रहेछौँ होइन, यसको बारेमा चाहिँ केही एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न। ओके, सो ड्याप्स भनेको नाम नै ऊ छ होइन, डिसेन्ट्रलाइज एप्लिकेसन्सलाई चाहिँ ड्याप्स भने हो। सो केही नै बिग डिल हजुर होइन। सो एनी एप्लिकेसन द्याट यु आर बिल्डिङ अन टप अफ ब्लक चेन, ब्लक चेनै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन खासमा ड्याप्सहरूको लागि चाहिँ। आई से द्याट अब कतिजनाले चाहिँ त्योमा चाहिँ विश्वास गर्दैन, बट कस्तो भन्दाखेरि सो फर इक्जाम्पल ड्याप्स भनेको चाहिँ जुन पनि एउटा एप्लिकेसन जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले चलिरहेछ भने त्यो चाहिँ ड्याप्स हो होइन। सो हजुर यसमा बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ हाइब्रिड सिस्टमहरू पनि आउन सक्छ। फर इक्जाम्पल अब हामीले फ्रन्ट एन्ड डेभलप गरेर एडब्लुएसमा चाहिँ हामीले डिप्लोय गरिरहेछौँ होइन, अनि त्यो त हजुर सेन्ट्रलाइज भयो भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। सो त्यस्तो त्यस्तो कुरा नि आउन सक्छ। तर कोर लजिक भनेको त्यो एप्लिकेसनको चाहिँ जुन मेन बिजनेस लजिक छ नि, त्यो चाहिँ यदि डिसेन्ट्रलाइज छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ड्याप्स भन्नु पर्यो। सो अब हामीले अहिले देखिरहेको ड्याप्सहरू भनेको चाहिँ एकदमै युज भइरहेको ड्याप्सहरू भनेको चाहिँ डिफाईमा छ होइन, जस्तो युनिस्वापहरू जस्तो प्रोजेक्ट छ, सुसी स्वाप जस्तो प्रोजेक्ट छ, यो टाइपको प्रोजेक्टहरू डिवाइडिएक्स होइन। सो डिफाई आवे भनेको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स। डिफाई भनेको चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज फाइनेन्स। सो हजुरले चाहिँ कुनै पनि क्रिप्टो एक्सचेन्ज गर्न खोजिराख्नु भएको छ होइन, अथवा स्टेबल कोइन एक्सचेन्ज गर्न खोजिराख्नु भएको छ, अथवा चाहिँ हजुरले सर्टेन कोल्याट्रल राखेर लोन लिन खोजिराख्नु भएको छ होइन। सो त्यस्तो त्यस्तो हजुर फाइनेन्सियल सर्भिसहरू चाहिँ यदि डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले चलिरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई डिफाई भन्छ होइन। सो अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ एनएफटीको अहिले चाहिँ थुप्रै बुम नै देखिरहेको थियो होइन। सो अहिले चाहिँ छैन, अहिले चाहिँ मार्केट घटिरहेको छ। सो एनएफटीहरूको टाइपको छ जुनमा चाहिँ हामीले आर्ट्सहरू देख्थ्यौँ होइन, युटिलिटी भएको टोकन्सहरू चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेको थियौँ होइन। सो यस्तो यस्तो सर्भिसेसहरू जुन चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज छ त्यो नै ड्याप्स हो। अर्को क्वेसन चाहिँ विच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज वुड यु रिकमेन्ड फर डेभलपिङ वेब थ्री एप्स एन्ड वाइ? कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अपन नेटवर्क यु आर बिल्डिङ। सो ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ नेटवर्कमा जानुपर्छ, कुन चाहिँ हजुर ब्लकचेन नेटवर्कमा चाहिँ हामीले बिल्ड गर्दैछौँ भनेर होइन। सो त्यो चाहिँ फर्स्ट डिसिजन मेकिङ हो। सुरुमा चाहिँ आई वुड सजेस्ट इभिएम कम्प्याटेबल नेटवर्क्स, बिकज सबैभन्दा ठुलो मार्केट नै त्यसैको छ। इभिएम कम्प्याटेबल हजुर भन्ने बित्तिकै इथेरियम मात्र भन्न खोजे होइन। सो इथेरियम बिएससी होइन, जेडके सिङ, जिके सिङ पनि भन्छ, जिके सिङ नै होला होइन, जिके सिङ अनि आर्बिट्रियम, यिनीहरूको टाइपको यो इभिएम कम्प्याटेबल चेन्सहरूमा चाहिँ आई वुड हाइली रेकमेन्ड द्याट। त्यसको लागि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ सोलिडिटी स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको लागि, अनि त्यसपछिबाट हजुर एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ जेएस फ्रेमवर्कहरू नै छ होइन। त्यस्तै सोलाना पनि छ, सोलाना अनि अरू प्लेटफर्महरूमा चाहिँ अहिले रस्ट पनि युज भइरहेको छ स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट डेभलपमेन्टको लागि। एप्लिकेसन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ आई वुड रियली सजेस्ट जाभास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स नै, किन भन्दा धेरै ब्लकचेन नेटवर्क्सहरू चाहिँ इभेन्ट ड्रिभन हुन्छ। सो जाभास्क्रिप्ट इज रियली कम्प्याटेबल विथ इट। सो त्यो नै हो, ब्लकचेन नेटवर्क अनुसारले चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्छ। बट एट फर्स्टमा चाहिँ आई थिङ्क इभिएम इज द गो टु ब्लकचेन फर एभ्री वान।
सो अहिले नै हामी वेब टूमा हुँदा नै हाम्रो लाइफ चाहिँ एकदमै इन्टरनेटसँग इन्ट्याङ्गल छ, एकदम इन्टरट्विन छ। अब वेब थ्रीसँग चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ कस्तो एप्लिकेसन हुन सक्ला? Hello. Okay. Yeah. एप्लिकेसन So अफ वेब थ्री? yeah. So यसो यो चाहिँ अलिकति डिटेलमै बुझ्नुपर्छ होइन। सो हजुर, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि आई आई युजली गेट दिस क्वेसन के पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन आस्क मी कि हामीले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा ब्लक चेन चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ, राइट। सो अ लट अफ दिस फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन दे आस्क मी कि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सिस्टममा चाहिँ ब्लक चेन कसरी युज गर्न मिल्छ होइन। अनि हजुर, a majority of them चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्लकचेन इज देयर टु डिस्टर्ब देयर गेम रादर देन टु हेल्प देम होइन। सो कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल इफ आई निड टु ट्रान्सफर होइन हजुर, $1 million to someone, I don't have it, but if I need to transfer $1 million to someone, वेब टूमा चाहिँ इट इज लाइक हुन्छ नि सच ए हेजल, किन भन्दा आई निड टु नाउ कन्ट्याक्ट माई ब्याङ्क्स एन्ड एभ्रिथिङ प्रोसिडियर्स एन्ड एभ्रिथिङ के गर्नुपर्छ क्या। बट वेब थ्रीमा चाहिँ यु क्यान जस्ट क्लिक अ बटन एन्ड इट जस्ट ह्यापन्स होइन। सो एप्लिकेसन चाहिँ मैले त्यही नै भन्छु। सो इट इज लाइक it just removes middleman and it is so easy to हुन्छ नि use value in internet के, that might be the right term for it, use value in internet है। so यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली आई विल टेक हिज नेम होइन, विक भन्ने हाम्रो चाहिँ वेब थ्री फाउन्डेसन नेपालमा चाहिँ डेभलप दिस एनएफटिज अफ फोटोग्राफ्स होइन। उसलाई चाहिँ के भइरहेको थियो भन्दाखेरि यो फोटोग्राफ्सहरू खिच्ने मान्छेहरूकोलाई चाहिँ के लाइसेन्सहरू चाहिने, अनि हि वाजन्ट एबल टु सेल हिज इमेजेस एन्ड एभ्रिथिङ के। अनि what he did was he started clicking pictures, making NFTs of them and selling it, right? Like no license, no anything होइन। पहिला चाहिँ अब हामीले वेब 2.0मा डिजिटल आर्ट बेच्नको लागि त इट वाज लाइक नट पोसिबल नि, यु जस्ट अपलोड एन इमेज दे विल जस्ट सिम्पली डाउनलोड इट, राइट। अनि कसरी बेच्ने डिजिटल आर्ट, राइट। तर एनएफटी बनाएर बेच्दाखेरि चाहिँ इट 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 केम अफ भ्याल्यु के। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्याल्युलाई ट्रान्सफर गर्न, भ्याल्युलाई होल्ड गर्न, भ्याल्युलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ वेब 3.2 एकदमै सजिलो छ होइन। तर अब हजुर, एक्ज्याक्टली कस्तो काइन्डको डिस्ट्रप्सन गर्छ भनेर चाहिँ वेब 2.0बाट छुट्टिएर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ डिस्टिङसन भेटाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल फाइनेन्सियल सर्भिसेसहरू हाम्रो पहिला पनि थियो नि त होइन। वेब 2.0मा पनि हाम्रो थर्ड यो मिडलम्यानहरूले अथवा मिडलम्यान अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ एउटा वेब 2.0को सर्भिसबाटै फाइनेन्सियल सर्भिसलाई पनि इन्टरनेटमा दिएको त थियो होइन। अब तर वेब 3.0 आउने बित्तिकै युजर एन्डमा चाहिँ त्यस्तो धेरै म्यासिभ डिफ्रेन्स चाहिँ देख्न सकिँदैन। बट मिडलम्यानहरू हट्ने बित्तिकै त्यो गर्ने प्रोसेस चाहिँ एकदमै सिम्प्लिफाइड हुन्छ। सो आई थिङ्क होप द्याट एन्सर्स। हजुर। अनि आइएम प्रिटी स्योर हजुरले चाहिँ धेरै ब्लक चेनमा वेब थ्री को प्रोजेक्टहरू गर्नुभएको छ। क्यान यु प्लिज लाइक सेयर वान अफ यर फेभरेट, अनि कि चाहिँ रिसेन्ट गरिरहनु भएको कुनै प्रोजेक्ट? Yeah, so this must be evolved NFT होइन। हजुर, So the concept of evolved NFT came from our team not actually believing in NFTs होइन। हामीलाई एनएफटी भन्ने कन्सेप्ट नै मन परिरहेको थिएन। मान्छेहरूले आर्ट भनेर भनिरहेछ, दे आर जस्ट लाइक ऱ्यान्डमली पिकिङ स्क्रिनसट्स अनि त्यसपछिबाट त्यो चाहिँ अपलोड गरेर दे आर सेइङ लाइक इट इज लाइक रियली भ्यालुएबल, विच वाज लाइक रियली बुलसेट। नाउ यु क्यान सी द्याट दे डोन्ट ह्याभ भ्याल्यु। मार्केट तल जाने बित्तिकै इट इज लाइक अ डेड मार्केट होइन। एउटा इमेजको मात्र त्यत्रो मिलियन्सको भ्याल्यु कसरी चाहिँ हामीले मान्ने भनेर भन्छ। अब आर्ट नै इन्ट्रिन्जिक भ्याल्यु हो भनेर भन्छ, तर इफ आर्ट इज एन इन्ट्रिन्जिक भ्याल्यु देन यु गाइज क्यान जस्ट डाउनलोड इट, राइट। सो हामीले चाहिँ एनएफटी चाहिँ वाट इज नेक्स्ट थिङ फर एनएफटी भनेर चाहिँ वी वर लाइक रियली सर्चिङ फर दिस एन्सर। अनि हामीले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि गेम्सबाट चाहिँ एकदम इन्सपायर्ड भयो क्या। सो पिपल दे प्ले दिस पब्जी एन्ड हजुर, एभ्रिथिङ होइन। आई युज टु प्ले टु। हजुर, अनि त्यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि गेममा प्रोग्रेस गर्दै जाँदाखेरि यो लाइक लेभल यो हुन्छ नि एभाटार अप होइन, अनि त्यसपछिबाट त्यसको पर्क्सहरू पनि पाउँदै जान्छौ गेमको होइन। अनि त्यो अकाउन्ट चाहिँ रियली भ्यालुएबल हुँदै जाँदो रहेछ क्या। अनि पिपल इभन सोल्ड दियर पब्जी अकाउन्ट्स फर लाइक हुन्छ नि 60,000 70,000 विच वाज लाइक क्वाइट इन्साइटफुल फर अस होइन। लाइक यदि इफ देयर इज समथिङ द्याट लाइक अनलक्स पर्क्स फर यु अनि त्यो टाइम चाहिँ तिमीले दिएको अनुसारले चाहिँ इफ द्याट थिङ इज लाइक प्रोग्रेसिङ विथ द्याट टाइम होइन, देन इट इज लाइक
time is your investment in that thing, and that like really inspired us, and then we thought of similar idea. But a gamified भन्दा पनि as you do engagement with that NFT, it unlocks perks होइन. There is different thing that you can do with that NFTs, अनि त्यसरी नै त्यो NFT को भ्याल्यु नै बढिरहेको छ होइन. So we came up this idea, we framed this as a SaaS product for brands होइन. अनि that was very exciting to build. अनि अहिले चाहिँ हामीले रिसेन्टली सिङ्गापुर फुटबल एसोसिएसनसँग पनि एउटा कन्ट्र्याक्ट साइन गरेर maybe we will be launching it with them. So yeah, it is really exciting So how many to of build this. you are there in your team for this project? यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ डेभलपर्सहरू चाहिँ 6जना छ होइन. तर त्योभन्दा डेभलपर्स बाहेक अरू चाहिँ आई थिङ्क देयर आर 12 पिपल होइन. सो लगभग 15 to 18 टिम, 18 जनाको चाहिँ टिम छ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ. हामी चाहिँ अहिले वेब टूको युजरहरू होइन, डेभलपरहरू पनि अब वेब थ्रीको लागि ड्याप्सहरू अब डेभलप गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति त्यसरी सोच्न चाहिँ अलि आई थिङ्क इट्स लिटल टफ फर अस टु थिङ्क लाइक वेब थ्री डेभलपर होइन. सो वाट डु यु सजेस्ट, हाउ क्यान वेब टू डेभलपर ट्रान्जिसन देमसेल्फ टु वेब थ्री डेभलपर, कसरी चाहिँ ट्रान्जिसन गर्न सजिलो हुन्छ होला, सकिन्छ होला? सुरुमा चाहिँ फिलोसफी बुझ्नु पर्यो होइन. आई रिपिट दिस टु एभ्री वान. if in your first day you are going to solidity development and you are like saying कि मैले कोड कसरी लेखौँ वेब3 मा, you are doing it completely wrong. किन भन्दा you might learn how to code and everything, smart contract बनायो रहेछ त्यो रहेछ होइन. But thinking of an idea and coming up with a solution is really going to be tough for you होइन. अनि यसको चाहिँ why I am saying it so, किन भन्दाखेरि यो ब्लकचेन भन्ने चाहिँ it is mixture of a lot of things. It is not just about programming होइन. यसमा चाहिँ इकोनोमिक्सको कुरा नै आउँछ होइन, टोकोनोमिक्स भन्ने कुरा आउँछ, यसमा चाहिँ डेभलपमेन्टको कुरा अभियसली आउँछ होइन. अनि यसमा चाहिँ हाम्रो के फिलोसफीको कुरा नै आउँछ, डिसेन्ट्रलाइजेसन होइन, मिडल म्यानलाई हटाउने यो फिलोसफीको कुरा नै आउँछ होइन. सो ट्रिट्स एन्ड बेट्स एकदमै धेरै कुरा, पोलिसिजहरूको कुरा आउँछ. सो थुप्रै कुराहरूको चाहिँ मिक्सर छ क्या. सो इफ यु इन यर फर्स्ट डे इफ यु आर जस्ट गोइङ टु डु प्रोग्रामिङ होइन, यु आर डुइङ इट रङ. सो सुरुमा चाहिँ फिलोसफी चाहिँ बुझ्नुहोस् होइन. वाइ वाज वेब3 रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस त्यो नै बुझ्नुहोस् होइन. बिटकोइन किन आयो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्. वाइ इज डिसेन्ट्रलाइजेसन निडेड भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्. अहिलेको सिस्टमहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो बुझ्नुहोस्. अनि बल्ल प्रोग्रामिङमा जानुहोस् के. हजुर. सो वाट अब क्वेसन चाहिँ नयाँ कुरा ट्राई गर्दा अभियसली द्याट कम्स विथ च्यालेन्जेस होइन. सो वाट च्यालेन्जेस वान वेब3 एप्स डेभलपर क्यान फेस? के च्यालेन्जेसहरू चाहिँ हुन सक्ला? 80% of the time I am reading codes, there are no resources. रिसोर्सै पाउँदैन. So 80% of times I am reading code. अहिले चाहिँ सोलिडिटी यो बेसिक प्रोग्रामिङहरू गर्नको लागि चाहिँ रिसोर्सेस आर एभाइलेबल टन्स होइन, थुप्रै पाउँछ. डोन्ट ह्याजल अन द्याट. सो रिसोर्सै पाउँदैन कि भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ टेन्सन नलिनुहोस्. बट एज यु प्रोग्रेस, जस्तो हामीले चाहिँ अहिले जेबेकमा नै हामीले जेबेकलाई चाहिँ क्रस चेन लिएर गएको थियो, नो रिसोर्सेस अभाइलेबल फर द्याट के. वी बेसिकली ह्याड टु लाइक गो थ्रु कोडमा चाहिँ के गरिरहेको छ उनीहरूले भनेर हेरेर ओके यसलाई चाहिँ यसरी इम्प्लिमेन्ट गरौँ भनेर नै जानु पर्थ्यो. सो वी डु द्याट अ लट. बट इफ यु आर गोइङ टु स्टार्ट देन अ लट अफ रिसोर्सेस आर अभाइलेबल होइन. अर्को कुरा भनेको चाहिँ कम्युनिटी चाहिँ एकदमै सानो छ. सो द्याट इज वाइ वी क्रिएटेड वेब3 फाउन्डेसन नेपाल. सो इफ यु हेभ एनी प्रब्लम्स यु क्यान जस्ट ड्रप इन दियर होइन, अथवा स्ट्याक ओभरफ्लोहरूमा पनि यु क्यान फाइन्ड इनफ अफ एन्सर्स होइन. एउटा मेजर फेस गर्ने प्रब्लम भनेको चाहिँ अघि मैले फिलोसफीको भनिसकेँ. सो एउटा चाहिँ पढ्नुहोस्, फिलोसफीहरूको बारेमा पढ्नुहोस्. अर्को चाहिँ कुरा गर्न थाल्नुहोस् होइन. सो कम टु डिस्कर्ड होइन, जोइन अदर कम्युनिटिज टु, अथवा यु क्यान पिङ मी होइन. अनि देन स्टार्ट टकिङ के, स्टार्ट टकिङ अबाउट वाट यु वान्ट टु बिल्ड, हाउ यु आर सिइङ इट एन्ड एभ्रिथिङ. सो जति फ्लो अफ आइडिया हुन्छ यु विल गेट मोर क्लियरिफाइड अन इट. अर्को भनेको चाहिँ अभियसली यो डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो टाइपको सोल्युसन्सहरू बनाउने होइन. अनि टिम नहुँदाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ होइन. सो बिल्ड अ टिम होइन. अनि त्यसपछिबाट अभियसली टेक पार्ट इन ह्याकाथन्स होइन. अनि द्याट इज हाउ यु क्यान प्रोग्रेस आई गेस. या बट इट इज नट द्याट टफ हुन्छ नि, एकदमै गाह्रो छ कि
यो गर्नै सकिँदैन कि भनेर त्यसरी चाहिँ नसोच्नुहोस्, सजिलै छ। अनि हजुरले सेक्युरिटीको कुरा गर्नुभयो, कस्तो खाले सेक्युरिटी मेजर्सहरू चाहिँ हाम्रो डेटाहरू स्टोर गर्नलाई चाहिँ युज हुन्छ वेब3मा? एन्ड अल्सो चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मैले आई रेड समवेयर द्याट वेब3मा चाहिँ हामीले जस्तै अहिले हामीले सर्भ गरेको डेटा अनुसार चाहिँ हामीलाई एडहरू आइरहन्छ होइन, सो त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो डेटा लिक भएको जस्तो भयो, त्योबाट सेक्योर हुनलाई चाहिँ वेब3ले चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ बुझेको थिएँ। सो हामीसँग अलरेडी नै इन्कग्निटो मोड अनि टोर ब्राउजरहरू छ, अनि aren't they enough जस्तो इज वेब3 रियली नेसेसरी इन द्याट पोइन्ट अफ भ्यू? या एक्साइटिङ क्वेसन्स होइन। सो हजुर। यस्तो छ, हेभ यु युज ब्रेभ ब्राउजर? नो। Why are you not using it? So being a follower of IT, you need to be using it. Like you have no option for it जस्तो नै भइसक्यो के। So हजुर। there are two options in Brave, right? One is you data leak हुन मन छैन, यताउति ट्र्याक हुन मन छैन, you can absolutely do that. ब्रेभमा टोरहरू हजुरले भनेको अनुसारले टोर, VPN सबै कुराहरू छ, you can use that. हजुर। अर्को भनेको चाहिँ एक्साइटिङ कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि, मेबी यु वान्ट टु सी एड्स होइन, maybe you want to see ads and everything, but you will earn money हजुर। through it. But you will earn money through it because अनि you are creating the value, right? अर्को कुरा चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो कम्पनीजलाई त घाटा भयो नि होइन र? Yeah, वेब3ले मैले त त्यही त झन् भन्दा ठुलो थिएँ। कम्पनीजलाई त घाटा भयो नि, एड्सहरू न। सो हजुर। वेब3ले कसरी घाटा भयो? ब्रेभमा चाहिँ दे क्यान बेसिकली गिभ एड्स, अनि मान्छेहरूले चाहिँ जसले चाहिँ त्यो एड हेरिरहेको छ दे क्यान अर्न मनी फ्रम इट। कसरी घाटा भयो? देयर इज अ प्लेस फर एडभर्टाइजमेन्ट टु, बट नाउ ओनरसिप चाहिँ मान्छेहरूसँग भयो, सो दे आर अर्निङ फ्रम इट, नट द्याट गुगल इज जस्ट अर्निङ फ्रम इट के। एड हेरेको बापत पिपल आर अल्सो अर्निङ फ्रम लाइक इट। एड्स चाहिँ कसरी आउने भयो वेब3मा? एड्स त आउने नै, एड्स अहिले आउने जस्तै गरी वेब3मा पनि एड्स आउँछ कि कस्तो, त्यो चाहिँ त्यो बारे नै अलिक क्लियरिफाई गरिदिनुहोस् न। सो अघि मैले भने जस्तो लाइक एन्ड युजरलाई चाहिँ त्यस्तो फरकै पर्ने टाइपको त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन। सो इफ यु आर एक्सपेक्टिङ द्याट होइन, हजुर। तर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुर। ब्रेभ एड्स भन्ने छ क्या। सो द्याट इज वाइ आई एक्चुली इफ यु युज ब्रेभ अर नट, सो ब्रेभमा चाहिँ एड्सहरू चाहिँ आउँछ, ब्रेभकै एड्सहरू पनि आउँछ, बट एट द एन्ड हजुर। अफ मन्थ चाहिँ हजुरले एड हेरे अनुसारले नै यु बेसिकली गेट ब्याड टोकन्स भन्ने क्या, टोकन्सहरू नै पाउनुहुन्छ विच एज रियल भ्याल्यु होइन। सो हजुर। एडभर्टाइजमेन्ट नै हुन्छ, त्यस्तो घाटै पर्दैन, नाथिनुहोस् होइन, बट पिपल आर अर्निङ थ्रु इट होइन। अर्को कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, अघि मैले जुन भनेको थिएँ नि वालेटको कन्सेप्ट, सो अहिले चाहिँ यो मिनिमलिजमको कन्सेप्ट चाहिँ इन्टरनेटले फलो नै गर्दैन के। भनेको हजुरले एउटा कुनै पनि सर्भिस युज गर्न परिरहेछ भने त्यसको मिनिमलिस्टिक सोल्युसन चाहिँ के हो भन्ने कुरा चाहिँ इन्टरनेटले वेब 2.0ले फलो नै गर्दैन। यसको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ म भन्छु। सो फर इक्जाम्पल हजुरले चाहिँ एउटा मान्छेलाई चाहिँ यी सेवाबाट अर्को मान्छेलाई पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ भने होइन, हजुरलाई हजुर। मिनिमम चाहिएको भनेको के हो? त्यो मान्छेको आइडी, राइट? त्यो मान्छेको आइडी भयो भने हजुरले पठाउन पाउनु पर्यो होइन। तर हजुरले चाहिँ के सबमिट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि, आई एम टेकिङ इसेवाज नेम होइन, प्लिज इफ समवन फ्रम देयर इज लाइक लिसनिङ इट होइन, डोन्ट माइन्ड होइन, बट हजुरले के अब त्यसमा के फरवर्ड गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, यु निड टु फरवर्ड यर नेम, यु निड टु फरवर्ड यर केवाइसी, एड्रेस, एभ्रिथिङ के, यु निड टु फरवर्ड एभ्रिथिङ, राइट? सो हजुर। वेब3मा चाहिँ इट इज लाइक रियली मिनिमलिस्टिक के। यु जस्ट निड समवन्स आइडी, एड्रेस भन्छ त्यसलाई, यु जस्ट हजुर। निड टु ह्याभ फन्ड्स, यु जस्ट सेन्ड इट, न केवाइसी न के, राइट? सो हजुर। सो त्यो मिनिमलिजममा चाहिँ अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, हजुरले कुनै पनि एप युज गर्दै हुनुहुन्छ भने नि होइन, यु निड नट टु लाइक साइन अप के हुन्छ नि, नाम, इमेल होइन, वाइ डु निड टु लाइक पुट एभ्रिथिङ फर युजिङ अ सर्भिस, राइट? The DApps are always like focused on just getting your address के, which is a ID that is designated for you based upon your keys. So हजुरको डेटा नै कलेक्ट हुँदैन। सो इभन इफ डेटा कलेक्ट हुन्छ, you know that you are uploading that data, अनि त्यो कुराहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्छ, बट द्याट इज अगेन्स्ट द रिचुअल्स अर द्याट इज अगेन्स्ट द रिलिजन अफ डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड वेब3। सो हजुरले जति नै डिएप्स युज गर्नुहुन्छ, मोस्ट प्रोभाब्ली त्यसमा चाहिँ केवाइसीको कुराहरू आउँदैन। सो यो चाहिँ अहिलेसम्मको कुरा हो, चाहिँदा नि चाहिँदैन वेब3मा, बट
इन फ्युचर इफ रेगुलेसन्स कम एन्ड एभ्रिथिङ ह्यापन्स देन मेबी केवाइसीहरू चाहिन सक्छ, बट फर नाउ यु डोन्ट निड एन केवाइसी। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मिनिमलिस्टिक छ। सो वेब थ्रीको चाहिँ की फिचर्स भनेको नै ब्लक चेन हो होइन, अनि ब्लक चेन र वेब थ्री अल्सो क्रिप्टोग्राफीको चाहिँ कनेक्सनहरू बारे चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् न। ओके, सो एकदमै यो चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्नको लागि अलिकति कम्प्लिकेटेड छ फर फर्स्ट टाइमर्स होइन। बेसिक सो लेभलमा। ओके, बेसिक लेभलमा नि कम्प्लेक्स छ होइन, सो बट आई विल ट्राई है। सो हजुर कस्तो छ भन्दाखेरि, सो फर्स्ट लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ कल ट्रान्ज्याक्सन्स है। सो हजुर ट्रान्ज्याक्सन्स भन्ने कुरा चाहिँ पहिला डेटाबेसमा पनि हुन्थ्यो। ट्रान्ज्याक्सन्स आर बेसिकली अ सेट अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट चेन्जेस डेटा होइन। हजुर सो फर इक्जाम्पल, if I am sending you 50 coins in blockchain, that is a transaction भन्नुको मतलब मेरोमा चाहिँ 50 घट्नु पर्यो, हजुरकोमा चाहिँ 50 बढ्नु पर्यो होइन। हजुर सो सो ट्रान्जेक्सन भनेको नि सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स द्याट बेसिकली चेन्ज अ डेटा, अनि त्यो चाहिँ एकैचोटिमा एक्जिक्युट हुनुपर्छ होइन। सो हाम्रो स्मार्ट कन्ट्र्याक्टहरूले जेनेरेट गर्ने भनेको नि ट्रान्जेक्सन्स होइन। सो यो हजुर सबै ट्रान्जेक्सन्सहरू हुन्छ नि, सो एउटा यो सबै ट्रान्जेक्सन्सहरूको चाहिँ त्यो डेटाहरूबाट आएको चाहिँ एउटा ह्यास हुन्छ। ह्यास इज बेसिकली एउटा क्रिप्टोग्राफी रिप्रेजेन्टेसन अफ द डेटा भनेर बुझौँ होइन। सो एउटा कुनै पनि डेटालाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिप्टोग्राफीको थ्रुबाट ह्यासिङ गऱ्यौँ भने त्यो ह्यासलाई चाहिँ हामीले त्यो आएको आउटपुटलाई चाहिँ हामीले ह्यास भन्छौँ। सो ट्रान्जेक्सनको चाहिँ एउटा ह्यास हुन्छ होइन। सो थुप्रै ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ भइरहेको हुन्छ। सो मैले हजुरलाई पठाइरहेको हुन्छु, अर्को एक्सवाइजेडले एबिसीलाई पठाइरहेको हुन्छ होइन। सो थुप्रै ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ हुन्छ, कति कति चाहिँ डिएप्सहरूको ट्रान्जेक्सन हुन्छ, कुनै चाहिँ मान्छेहरूले क्रिप्टो पठाइरहेको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। सो सबै ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ ब्याच भइरहेको हुन्छ होइन। सो त्यो हजुर ब्याच भएको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ ग्रुपमा राखेर अनि त्यो सबै ट्रान्जेक्सनहरूको चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ अब अलिकति कन्सेन्ससको कुरा आउँछ होइन, बट एउटा अल्गोरिदम रन हुन्छ जसले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनहरूलाई चाहिँ एउटा ब्लकमा राख्न सकोस् होइन। त्यो ब्लक भनेको चाहिँ अब एक्युमुलेसन अफ त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरू प्लस टाइम स्ट्याम्पहरू होइन, अनि त्यसपछि कुन चाहिँ ब्लक नम्बरहरू होइन, ब्लक नम्बर, अनि त्यो सबै डेटाहरूको चाहिँ ब्लक गराउँछ। अनि त्यो सबै ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि ह्यास गरेर चाहिँ फेरि ब्लकको पनि ह्यास हुन्छ होइन। अनि यो हजुर अहिले बनिरहेको ब्लकसँग चाहिँ पहिला बनेको ब्लकको पनि ह्यास हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै चाहिँ योभन्दा अगाडिको ब्लक कुन हो, त्योभन्दा अगाडिको ब्लक कुन हो, त्यसरी चाहिँ हाम्रो ब्लकहरू चाहिँ लिङ्क भएको हुन्छ होइन। सो यसले हजुर चाहिँ क्रिप्टोग्राफिकल्ली चाहिँ हाम्रो जति पनि ट्रान्जेक्सन्स भइरहेको हुन्छ त्यो हजुर ट्रान्जेक्सन्सहरू चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन, कुन कुन ट्रान्जेक्सन चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा आयो भनेर चाहिँ सबै भेरिफाई गर्न मिल्छ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्रिप्टोग्राफी युज भइरहेको हुन्छ ब्लक चाहिँ नेटवर्कमा। अर्को चाहिँ वालेटमा चाहिँ यो क्रिप्टोग्राफी एकदम युज भइरहेको हुन्छ। सो आरएसए अल्गोरिदमबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्राइभेट की र पब्लिक की भन्ने कुरा छ। सो हामीले नेटवर्कमा चाहिँ हामीले ट्रान्जेक्सनहरू गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि आफ्नो प्राइभेट कीले चाहिँ साइन गरेर चाहिँ मेसेजहरू पठाउनु पर्छ। सो त्यहाँ पनि क्रिप्टोग्राफी चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ। सो द्याट आर टु डिफरेन्ट वेज क्रिप्टोग्राफी इज युज इन ब्लकचेन। आई होप द्याट एन्सर्ड युर क्वेसन। त्यो एउटा ब्लकको अर्को ब्लकमा चाहिँ ह्यास त्यसरी सेभ हुने जस्तो भएपछि चाहिँ अनि एडिट गर्नलाई चाहिँ त्यो झनै झन्झट भएन र त्यो सबै नै चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो, सबै ब्लकमा नै त्यो ह्यासहरू चेन्ज गर्नुपर्ने जस्तो भएपछि त अलि झनै हामीलाई अलिक गाह्रो भएन र झनै। हो, ब्लकचेनमा चाहिँ एडिट गर्न पाइँदैन है। अब फर इक्जाम्पल अब हजुर एडिट गर्नु पर्यो अथवा सम डेटा चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो होइन, सर्टेन डेटा चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु हजुर पर्यो भने हामीले फेरि अर्को ट्रान्जेक्सन गरेर नयाँ ब्लकमा चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन हालेर चाहिँ त्यसको डेटा चेन्ज गर्नुपर्छ। सो पहिल्यै गइसकेको ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्छु भनेर चाहिँ एडिट गर्न पाइँदैन। सो मेरो नलेजमा चाहिँ, मेरो बुझाइअनुसार चाहिँ मेटाभर्स भनेको चाहिँ एउटा जस्तै वी क्यान लाइक पिक अ एभाटार, अनि त्यसपछि वी बाई एन्ड सेल थिङ्स, वी इन्टरेक्ट, अनि त्यो सबै एभाटार युज गरेर है। एन्ड अल्सो हामीले त्यसमा युज गर्ने करेन्सी चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी, एनएफटिज अनि बिटकोइन नै हो भनेपछि त यो सबै कुरा वेब थ्रीसँग सेम भएन र। सो मेटाभर्स र वेब थ्री सेम हो।
वेब3 इनेबल्ड मेटाभर्स बनाउन मिल्छ, बट मेटाभर्स हुनको लागि नै हजुर वेब3 चाहिन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। हजुर सो अन्डरस्ट्यान्ड दिस डिफरेन्स है। सो मेटाभर्स चाहिँ एउटा हुन्छ नि भर्चुअल एउटा इकोसिस्टम हो होइन, अनि जहाँ चाहिँ इङ्गेजमेन्टहरू अनि यु क्यान डु अ लट अफ थिङ्स, यु क्यान प्ले गेम्स मेबी, अर यु क्यान हुन्छ नि एउटा कुनै पनि एउटा हजुर सिमुलेटेड इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ मेबी यु क्यान राइड अ कार अर एनिथिङ होइन, जे पनि गर्न मिल्यो त्यसमा होइन, तर इट इज भर्चुअल होइन। अनि सो यो इङ्गेजमेन्ट यु नो लाइक अटेन्सन इज द न्यू करेन्सी राइट, अनि यो इङ्गेजमेन्ट जति पनि मान्छेहरू आइरहेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अ भ्याल्यु इज बिङ क्रिएटेड के। सो मैले चाहिँ यसको इन्ट्रेस्टिङ एनालाइसिस चाहिँ कस्तो दिएको थिएँ भन्दाखेरि, सो भाटबटेनीको सेल्फ हुन्छ नि त्यो जहाँ चाहिँ सामानहरू राखेको हुन्छ, हजुर द्याट इज लाइक रियली गुड एसेट, किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ सेल्स डाइरेक्ट गर्छ क्या। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू हिँडिरहेको हुन्छ, अ लट अफ एटेन्सन इज बिङ हजुर देयर इन द्याट सेल्फ, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ भ्याल्यु क्रिएट भइरहेको हुन्छ त्यो सेल्फमा नै होइन, अनि पिपल विल बी इन्ट्रेस्टेड टु पोजिसन देम सेल्फ इन द्याट सेल्फ के होइन। सो त्यस अटेन्सन अनि यो हुन्छ नि हजुर मान्छेले चाहिँ त्यहाँ इङ्गेजमेन्ट भइरहेको चाहिँ दिस इज न्यू काइन्ड अफ भ्याल्यु, अनि भर्चुअली पनि हामीले मेटाभर्स बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भ्याल्यु क्रिएट भइरहेको नै हुन्छ होइन। सो फर इक्जाम्पल मेबी देयर देयर इज हजुर अ ल्यान्ड होइन, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू इन्ट्रेस्टेड हुन्छ त्यो ल्यान्डमा चाहिँ आफ्नो सर्टन केही कुरा राख्नको लागि के, बिकज देयर इज इङ्गेजमेन्ट होइन। त्यस्तै गेम्सहरूमा चाहिँ बिलबोर्ड्सहरू छ होला जुन चाहिँ मेबी सम अर्गनाइजेसन माइट बी इन्ट्रेस्टेड अन पोजिसनिङ देमसेल्फ देयर होइन। सो यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा भ्याल्यु क्रिएट भइरहेको छ। सो त्यो भ्याल्युलाई चाहिँ हामीले टोकनाइज गरेर चाहिँ हामीले वेब3मा एउटा डिसेन्ट्रलाइज तरिकाले चाहिँ त्यो एसेटलाई राख्यौँ भने होइन, सो कस्तो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यु बाई अ हजुर ल्यान्ड इन मेटाभर्स, अनि यु क्यान सेल द्याट ल्यान्ड पनि थ्रु अ मार्केट प्लेस होइन, अनि कम्प्लिटली न डिसेन्ट्रलाइज भयो कि विदाउट ह्याभिङ टु रिलाइ अन एनी अर्गनाइजेसन होइन। सो त्यो टाइपको इकोसिस्टम चाहिँ हामीले इनेबल गर्न मिल्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ वेब3 इनेबल्ड मेटाभर्स भयो। हजुर सो अहिले नै वेब थ्रीको प्रिन्सिपलहरू फलो गर्न थालेको कुनै अर्गनाइजेसन ओर प्रोडक्टहरू चाहिँ के छ अहिले? अनि अल्सो एउटा कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ यो लाइक आई जस्ट केम टु नो दिस लाइक फ्यु मन्थ्स अगाडि हामीले फोनमा युज गर्ने सिरी छ नि, त्यो पनि वेब थ्रीकै प्रिन्सिपलमा बेस्ट भएर बनेको रहेछ। त्यस्तै हामीलाई थाहा नभएको तर हामीले युज गरिरहेको अरू प्रोडक्टहरू भनौँ न, त्यस्तो चाहिँ के छ होला? त्यो चाहिँ एउटा ब्रेभ थियो बट यु डोन्ट युज इट होइन, सो सरी फर यु होइन। सो एउटा चाहिँ एकदमै वाइडली युज भइरहेको आई वाट आई सी इज ब्रेभ। हजुर अर्को चाहिँ आई थिङ्क एकदमै अमेजिङ हजुर प्रोडक्ट द्याट इज बिङ एडप्टेड एकदमै ऱ्यापिड रूपमा, आई थिङ्क द्याट इज बिटकोइन होइन। सो बिटकोइन चाहिँ आई हजुर थिङ्क अब एल हजुर साल्भाडोरले पनि त्यसलाई एडप्ट गरिसक्यो, अरू कन्ट्रिज आर लुकिङ फरवर्ड फर इट, एकदमै एडप्सन चाहिँ एकदमै हेभी छ, अफ्रिकन कन्ट्रिज आर रियली क्रेजी अबाउट बिटकोइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क बिटकोइन इज द सेकेन्ड वेब3 प्रोडक्ट द्याट इज क्रिएटिङ अ डिफरेन्स होइन। सो त्यस्तै गरेर देयर आर अदर हजुर प्रोजेक्ट्स जुनमा चाहिँ वेब3ले चाहिँ इम्प्याक्ट गरेको छ। सो नाम नै लिँदा पर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क युनिसप इज वान अफ देम। युनिसप जस्तो डिफाईहरूको हजुर प्रोटोकलहरू जसमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ दे क्यान जस्ट बेसिकली एक्सचेन्ज क्रिप्टो एन्ड एभ्रिथिङ, त्यो पनि भयो। अर्को चाहिँ यो एनएफटीको लन्च प्याडहरूले गर्दाखेरि पनि थुप्रै आर्टिस्ट दे अर्न लाइक मिलियन्स अफ डलर्स नि त होइन। सो आई थिङ्क आर्टको इन्डस्ट्रीमा पनि इट हेज हजुर लाइक डन म्यासिभ म्यासिभ थिङ। इन्ट्रेस्टिङली यो एकचोटि चाहिँ यो प्ले टु अर्न मोडलको गेमहरू चाहिँ एकदमै धेरै बुम भइरहेको थियो कि, अनि सो माई एउटा एकजना चाहिँ अफ्रिकन भेटेको थिएँ मैले चाहिँ, हि वाज अर्निङ लाइक $2500 जस्ट बाई प्लेइङ गेम्स इन ब्लकचेन के होइन। सो त्यो गेमिङको उसमा पनि लाइक इट वाज बिङ हजुर हेभिली युज। अहिले चाहिँ यो तल आएको कारणले चाहिँ अलि एक्टिभिटी अफ युज जस्तै हामीले देख्न सकिँदैन। सो आई थिङ्क दोज आर द थिङ्स जसमा चाहिँ एकदमै हाम्रो ब्लक चेनहरू चाहिँ युज भइरहेछ, वेब3 युज भइरहेछ। अनि एभ्रिथिङ कम्स विथ प्राइस भन्छौँ नि, त्यस्तै गरी वेब थ्रीको पनि केही रिस्कहरू हुन्छ, केही छ त्यस्तो हुन सक्ला? छ नि, थुप्रै छ। सो यसमा चाहिँ अब फेरि एउटा चाहिँ यो डिजिटल लिट्रेसी भन्ने कुरा चाहिँ इट इज अन लेभल्स होइन। सो इभन पिपल हु थिङ्क लाइक दे आर लाइक एकदम एकदम बवाल नै हुन्छ नि टेक टेक गिक्स भन्छ नि,
उनीहरू पनि लाइक दे आर गेटिङ लाइक स्क्याम्ड हजुर अफ वेब3 होइन. अनि अहिले रिसेन्ट एफटिएक्सकै हजुर एक्जाम्पल दिगौँ होइन. सो इट इज अ कस्टोडियल वालेट, यु नो हजुर इट इज नट डिसेन्ट्रलाइज एन्ड एभ्रिथिङ होइन. कस्टोडियल नै हो नि त, कस्टोडियन हजुर ऊ नै हो त्यो होइन, एक्सचेन्ज नै हो. एन्ड लाइक बिलियन्स अफ डलर्सको फ्रड भयो होइन. क्रिप्टो एक्सचेन्ज डुइङ बिलियन्स अफ फ्रड. अनि people they know it is a centralized thing, you need to own your keys and your coins होइन. बट त्यो चाहिँ हजुर मान्छेहरूले ख्यालै गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फ्रड्स चाहिँ छ होइन. अर्को भनेको चाहिँ अब रिस्क भनेको चाहिँ आई थिङ्क त्यो डिजिटल लिट्रेसीको कुरा भयो होइन. अर्को भनेको चाहिँ लाइक यो चाहिँ अलिकति लिक्विडिटीको, आई थिङ्क दिस इज लाइक अब टेम्पोररी प्रब्लम होइन. अनि यसलाई हजुर चाहिँ लिक्विडिटीको चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम छ कि क्रिप्टोमा. सो हजुर maybe someone is earning like millions and billions of dollars in crypto, but liquidity छैन अनि like he is like really poor के. So a billionaire poor type को होइन, त्यो टाइपको लिक्विडिटीकोले गर्दाखेरि प्रब्लम छ. सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अ लट अफ पिपल आर लाइक हेजिटेन्ट अबाउट क्रिप्टो कि यो लिक्विडिटी प्रब्लम चाहिँ कसरी सल्भ गर्छ यो इको सिस्टमले भनेर होइन. त्यो भयो. हजुर अर्को अर्को भनेको चाहिँ आई थिङ्क यो टेक्निकली अलिकति युज गर्न नि गाह्रो हो, किनभने अब युनिट वालेट्स होइन. अनि युनिट टु हेभ एभ्री सिस्टम इन प्लेस टु युज दि एप्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन. अनि अब हजुर ग्यास फी भन्छ के भन्छ सबै कुराहरू नयाँ नयाँ टर्म छ. सो अलिकति यो युजर फ्रेन्डली नभएको कारणले पनि एडप्सनमा चाहिँ अलिकति जान सकेको छैन होइन. सो द्याट इज हजुर अनदर हजुर थिङ. अनि अर्को भनेको चाहिँ इट इज लाइक रियली अर्ली स्टेज, सो यु डोन्ट नो वेट द टेक्नोलोजी विल एड होइन. त्यसले गर्दाखेरि हजुर चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अ बिट अफ प्रब्लम. सो आई थिङ्क त्यो नै हो अनि रिस्कहरू चाहिँ. अर्को चाहिँ हाम्रो फ्युचर अफ वेब थ्री चाहिँ के छ अनि इज देयर एनी पोसिबिलिटी अफ वेब फोर? अब वेब वान पछि वेब टू आयो, त्यस्तै गरी वेब थ्री पछि वेब फोरको पोसिबिलिटी छ? Who has seen the future होइन. Like people they really हजुर claim that they know the future. I don't really know the future होइन. I don't हजुर even know what is going to be what is happening next week होइन. So हजुर really I don't know how to answer this question, but I think like technologies will progress and हजुर वेब 100 पनि आओस् होइन. बट हजुर अहिले चाहिँ रिसेन्ट चाहिँ वी निड टु लाइक रियली बिल्ड वेब थ्री, बिकज अहिले पनि यो हजुर एकदमै नेसेन्ट स्टेजमै छ. सो आफ्टर ओन्ली बिल्डिङ वेब थ्री आई थिङ्क विल मुभ टु वेब फोर. सो या. अनि एउटा क्वेसन चाहिँ इज वेब थ्री वर्थ अल द हाइप? वाट डु यु से? वाट्स योर टेक अन द्याट? Yeah, so I don't think like getting a hype is uh, something where you want to be at. Why I'm saying हजुर this is like it is to be normalized for it to be really successful. Okay, हजुर Web3 is not successful right now, so we need to accept that. Web3 यदि सक्सेसफुल भएको भएर सबै मान्छेहरूले युज गरिरहेको भए त इट विल हेभ बिन लाइक नर्मल पार्ट अफ आवर लाइफ नि त. सो एभ्रिथिङ द्याट इज गेटिङ हाइप अनि द्याट इज बिङ मार्केटेड एन्ड एभ्रिथिङ होइन, जुनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम त्यो एटेन्सन दिइरहेछ होइन. अनि समन इज फिलिङ लाइक फियर अफ मिसिङ आउट होइन. इट डेफिनेटली माइट ह्याभ पोटेन्सियल बट इट इज लाइक नट रियली सक्सेसफुल. सो अहिलेको हाइप चाहिँ इट इज डेफिनेटली लाइक पिपल से लाइक नेक्स्ट बिग थिङ चाहिँ ब्लक चेनमै बन्छ अथवा नेक्स्ट बिग इन्डस्ट्री अथवा डोमेन चाहिँ हाम्रो वेब थ्रीमै बन्छ भनेर दे आर सेइङ इट. सो त्यही भएर पनि दे आर पुटिङ लाइक टन्स एन्ड टन्स अफ मनी एन्ड एभ्रिथिङ. सो डेफिनेटली has potential, but what future will reveal त्यो चाहिँ let's see. But I personally working in Web3 I feel like it is going to be an next big thing होइन. So हजुर अहिले हाम्रो हुन्छ नि millionaires and billionaires and million and billion dollar projects are coming from Web3 and blockchain के. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ I definitely feel like future is bright for it. अनि yeah, of course it definitely is worth the attention and hype that it has got. एउटा लास्ट क्वेसन बिफोर आवर अर्को सेगमेन्ट, यो चाहिँ मैले धेरै वेबसाइटहरूतिर देखिरहेको कुरा, इज वेब थ्री स्क्याम? सो वेब3लाई चाहिँ थुप्रैजनाले स्क्याम भन्छ होइन. बट लाइक इफ यु आर स्टुपिड देन वर्ल्ड इज अलरेडी अ स्क्याम फर यु होइन. सो हजुर वेब3 इज नट एन स्क्याम होइन. त्यो स्क्याम भएको भए त लाइक यत्रो धेरै प्रोजेक्ट्सहरू बनिरहेको अथवा यति ठुलो डोमेन बनिसकेको चाहिँ हुन्थेन होइन.
सो हजुर यसले चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि लाइक इट हेज डेफिनेटली गिभन न्यू पर्सपेक्टिभ अफ हाउ थिङ्स क्यान बी होइन, तर एकदमै इफेक्टिभ सोल्युसन्सहरू चाहिँ हामीसँग नआइरहेको स्टेज हो क्या। सो हजुर यसलाई चाहिँ कस्तो कसरी बुझाउँ भन्दाखेरि अलिकति सो अहिले धेरै हाम्रो स्वतन्त्रहरू आउनु भएको छ, तर उहाँहरूले चाहिँ पावरमा पुग्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ वाट विल ह्यापन इन कन्ट्री भन्ने टाइपको लाइक पिपल आर गेटिङ होप्स एन्ड एभ्रिथिङ, बट उहाँहरूले गएर चाहिँ एकदम देशलाई खतरा बनाइसकेको स्टेज छैन नि त। बट डेफिनेटली इफ पिपल vote and if it if we give a lot of time or enough time for them, then obviously country will change, right? At one point हजुर it will change. So अहिले चाहिँ त्यो स्टेजमा हो। सो स्क्याम भनेर अफकोर्स लाइक if you get jealous of your friend who got rich through Web3, then obviously you will call it a scam, होइन? But it is not a हजुर scam because you can like build like really nice products in this. So स्क्याम होइन भनेर यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क एउटा चाहिँ यो कस्तो छ भन्दाखेरि लाइक एकदमै छिटो सबैजना पैसा बढिरहेको जस्तो देखिन्छ, एकदमै छिटो चाहिँ सबै कुरा हुन्छ नि हाइप पाएको जस्तो देखिन्छ भन्ने टाइपको हुन्छ नि होइन। सो हजुर यो चाहिँ लाइक अफकोर्स द डिमान्ड अफ इट इज हाई होइन, अनि लिक्विडिटी थोरै छ होइन, भिसिज आर पोरिङ देयर मनी होइन, अनि त्यसपछिबाट नयाँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरू आएको आइछ। सो इट लाइक सिम्स टु गुड टु बी ट्रु, तर यसबाट चाहिँ थुप्रै प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ लाइक सक्सेस हुनेवाला छैन। सो बट एउटा चाहिँ यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइक जसले पनि यो इन्टरभ्यूहरूमा भनिरहेको छ उसको प्रोजेक्ट चाहिँ एकदमै डाउन भइरहेछ होइन। सो यु निड टु बी हजुर रियली केयरफुल। डोक्वान भन्ने चाहिँ हि सेड दिस एन्ड 1 विक पछि चाहिँ उसको टेरा लुना चाहिँ एकदमै तल झरिसकेको थियो। सो बट इन अ नटसेल अ लट अफ प्रोजेक्ट्स दे आर एक्सपेरिमेन्टिङ विथ इट। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो सक्सेस हुन्छ भन्ने छैन, तर इभेन्चुअली एउटा डिरेक्सन चाहिँ लिन्छ वेब3ले एन्ड इट विल बी अमेजिङ डिरेक्सन के। सो यो डट कम हजुर बबलमा पनि अ लट अफ कम्पनीज फेल्ड नि त होइन, तर त्यहाँबाट चाहिँ अब हजुर हाम्रो गुगल एमाजोनहरू टाइपको कम्पनीहरू पनि निस्क्यो नि त। सो इट इज सिमिलर, इट इज सिमिलर, आई थिङ्क आई विल पुट इट द्याट वे। ल अब चाहिँ हामी एउटा रमाइलो राउन्डतिर जाऊँ, ऱ्यापिड फायर। आई विल बी गिभिङ यु लाइक दुई तिनवटा अप्सन, अनि यु विल ओके चुज वान अफ देम, अनि त्यसपछि वाइ द्याट भनेर एउटा लाइनमा एन्सर गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त। सो ओके हियर वी गो। विन्डोज, लिनक्स अर म्याक? म्याक बिकज आई युज इट। पाइथन, जावा अर सी? पाइथन, जावा और सी? हजुर। I will say सी, किन भन्दाखेरि कम यो अन, इट्स ऱ्यापिड फायर। ओके सी ल। ओके ओके आई विल बी फास्ट है त ल। सी किन बिटकोइन भन्दा मैले बिटकोइन अर इथेरियम? इथेरियम। डेटा साइन्टिस्ट अर ब्लकचेन डेभलपर? ब्लकचेन डेभलपर बिकज दे अर्न मोर। र यो मध्ये कुन चाहिँ कम्पनीमा चाहिँ युड लाइक टु वर्क? गुगल, माइक्रोसफ्ट अर मेटा? नन अफ देम। वाइ? सो आई हेभ थट अबाउट दिस अ लट, अनि म चाहिँ हुन्छ नि आई विल रियली लभ टु वर्क अन स्टार्टअप्स। सो दे आर all आर कर्पोरेट कम्पनीज, अनि आई हजुर। डोन्ट फिट इन देयर। इभन इफ यु गेट यति धेरै स्यालेरी एन्ड यति धेरै नो अफरहरू पनि नो? नो। अलराइट, अब चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फर्म सर्कुलेट गराएको थियौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ क्वेसन्सहरू आएको थियो। सो आई विल बी रिडिङ आउट द क्वेसन्स, अनि लेट्स एन्सर द्याट है त। ओके Is it necessary to that all the website be created in Web3 technology, but for simple website, won't it require high computational power? सो या मैले अघि नै भने जस्तो हजुर भ्याल्यु भएको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्, डिसेन्ट्रलाइजेसन चाहिएको कुराहरू चाहिँ हेर्नुहोस् होइन, अनि हजुर मान्छेहरूलाई चाहिँ ओनरसिप दिन पर्ने कुरा चाहिँ हेर्नुहोस्। यदि त्यो नै चाहिँदैन, हजुरले चाहिँ जस्ट एउटा आफ्नो आफ्नो चाहिँ पोर्टफोलियो अथवा सिभी चाहिँ ब्लकचेनमा बनाउँछु भन्ने सोच्नुभयो भने चाहिँ द्याट इज लाइक स्टुपिड होइन फर मी। सो या हजुर त्यो भ्याल्यु भएको कुरालाई डिसेन्ट्रलाइजेसन चाहिन्छ भने चाहिँ देन ओन्ली हजुर। युज ब्लकचेन, जथाभावी चाहिँ युज नगर्नुहोस्। सो अर्को क्वेसन चाहिँ, प्लिज गिभ सम इन्फर्मेसन अबाउट टोकेनोमिक्स?
सो टोकनोमिक्स भनेको चाहिँ टोकनको इकोनोमिक्स हो. सो कुनै पनि प्रोजेक्टमा चाहिँ देयर माइट बी एउटा ERC20 टोकन अर NFT टोकन. सो त्यो टोकनको चाहिँ इकोनोमिक्स भनेको, अब इकोनोमिक्समा थुप्रै कुरा हुन्छ. हामीले चाहिँ त्यसको सप्लाई कति हुन्छ, त्यसको सर्कुलेसन कसरी हुन्छ, त्यसको चाहिँ रिजर्भ कता हुन्छ, त्यसको चाहिँ हाम्रो डिस्पेन्सको टाइम कस्तो हुन्छ होइन, अनि हजुर त्यसको डिमान्ड कसरी क्रिएट हुन्छ, त्यसको सप्लाई कसरी क्रिएट हुन्छ, त्यो सबै कुराहरूको चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन, त्यो इकोनोमी कसरी चाहिँ रन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लेखेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ टोकनोमिक्स भन्छौँ होइन. सो हजुरले हजुर चाहिँ व्हाइट पेपरहरूमा चाहिँ यो टोकनोमिक्स एकदमै धेरै देख्न सक्नुहुन्छ. सो बेसिकली एउटा टोकन जुन एउटा भ्याल्यु भएको कुरा छ, त्यसको इकोनोमी चाहिँ कसरी रन हुन्छ भनेर चाहिँ देखाइएको चाहिँ एउटा कुरा हो. हजुर. सो अब कमेन्ट सेक्सनबाट चाहिँ वाइ इज क्रिप्टो मार्केट डाउन करेन्टली? सो क्रिप्टो मार्केट इज डाउन करेन्टली बिकज इट इज अ बियर फेज होइन. अनि अब यस्तो हो कि यो हजुर चाहिँ सो अहिले नेपालको सेयर्सहरू पनि डाउन छ नि त होइन. लाइक हजुर वाइ? बिकज यो यो हुन्छ नि, मार्केट इज बेसिकली कहिले बुलिस हुन्छ, कहिले बियरिस हुन्छ. इट इज अ फेज होइन. हजुर अनि तर त्यो मात्र भनेर हुँदैन, देयर आर लाइक अ लट अफ इन्सिडेन्ट्स ह्यापनिङ होइन. कहिले टेरा लुनाको इन्सिडेन्ट हुन्छ, कहिले एफटिएक्सको इन्सिडेन्ट हुन्छ एन्ड एभ्रिथिङ. त्यसले गर्दाखेरि पनि डाउन आइरहेको छ. अनि हजुर माई प्रेडिक्सन इज इट विल गो मोर डाउन, अझै तल जान्छ होइन. हजुर. तर लाइक क्रिप्टो मार्केट डाउन भएकोसँग चाहिँ ब्लक चेन र वेब3को रिलेसनसिप चाहिँ खासै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन. अर्को क्वेसन चाहिँ वाइ इज इथेरियम ब्लक चेन मोर पपुलर देन अदर्स? अनि यही क्वेसनसँगै क्यान यु रिकमेन्ड बुक्स एबाउट वेब3 एन्ड ब्लक चेन? ओके, सो इथेरियम इज पपुलर बिकज सबैभन्दा फर्स्ट चाहिँ हाम्रो सर्भिस बेस्ड ब्लक चेन थियो. अनि हजुर बिटकोइनमा चाहिँ मान्छेहरूले त्यो मनी एक्सचेन्ज गर्ने त्यो त्यसको लागि मात्रै युज हुन्थ्यो भने इथेरियममा चाहिँ यु कुड एक्चुली बिल्ड स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट्स अनि एप्लिकेसनहरू बनाउन मिल्थ्यो कि. त्यसले गर्दाखेरि हजुर चाहिँ इथेरियममा चाहिँ कन्ट्रिब्युटरहरू बढी भयो, त्यसमा एप्लिकेसन बनाउने मान्छेहरू थुप्रै भयो. अनि एउटा टाइममा चाहिँ सबैजनाले इथेरियममा मात्र बिल गरिरहेको हुन्थ्यो होइन. सो त्यसले हजुर गर्दाखेरि चाहिँ इथेरियम इज रियली पपुलर, अहिले पनि पपुलर छ. अनि प्लस भिटालिक इज एब्सोल्युटली असम गाई होइन. सो उसको ब्लगहरू पढेर नै कतिवटा प्रोडक्टहरू, युनिसपहरू जस्तो सोलबाउन्ड एनएफटीहरू टाइपको प्रोडक्टहरू निस्किरहेको हुन्छ होइन. सो आई थिङ्क एउटा हजुर लिडरसिप, अर्को चाहिँ फर्स्ट मुभर एडभान्टेज पनि हो इथेरियमको लागि पपुलर हुनलाई. सो हजुर द्याट इज द थिङ. अनि प्लस उसको कम्युनिटी नै ठुलो छ. सो अफकोर्स इट विल बी पपुलर होइन. हजुर. सेकेन्ड चाहिँ के थियो क्वेसन? Can you recommend books about Web3 and blockchain? द बिटकोइन स्ट्यान्डर्ड भन्ने बुक पढ्नुहोस्. त्यो बुक चाहिँ इट इज लाइक एब्सोल्युटली अमेजिङ होइन. आई ओपनिङ बुक छ, त्यो बुक चाहिँ पढ्नुहोस्. अर्को क्वेसन चाहिँ is Web3 a threat to a big tech companies like Google, Facebook, etc.? सो यसमा चाहिँ एन्सर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ सी गाइस, नथिङ इज थ्रेट फर एनी वान होइन. सो इनोभेसन भइरहेको छ भने यु निड टु एडप्ट इट होइन. हजुर हजुर डराएर भाग्नुभयो, ब्लक गर्न खोज्नुभयो त्यो कुरालाई भनेको चाहिँ यु विल जस्ट गेट वाइप्ड अवे. एन्ड दिस अर्गनाइजेसन दे अलरेडी अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वाइट वेल होइन. सो यु निड टु एडप्ट टु थिङ्स के. अब हजुरले एकदमै रिजिड भएर बस्नुभयो भने त हजुर अफकोर्स आइटीमा रिजिड भएर बस्नुको अर्थ त लाइक इट वन्ट वर्क होइन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु क्यान अलरेडी सी पिपल लाइक एडप्टिङ दिस वेब3 एन्ड ब्लक चेन. अब मेटा त इट इज लाइक रियली बुलिस अन इट होइन. लिब्रा भन्ने बनाउन खोजिरहेको थियो, विच वाज एब्सोल्युट फ्लप. त्यसपछि मेटामा काम गरिरहेको छ अहिले. मेटा इज लाइक रियली असर्टिभ अबाउट इट राइट. गुगलले पनि अहिले भर्खरै गुगल पेमा चाहिँ क्रिप्टो एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको छ होइन. सो द्याट इज देयर होइन. सो दिस इज नट अ थ्रेट टु देम. दिस is actually another opportunity for them to earn money. Like, why are you seeing it as a trade? Next question. You have you thought of mentoring first semester students for their 4 years bachelor's? Okay, so mentorship is like really tricky thing होइन. अब if you have a problem just DM me right. यस्तो यस्तो भइरहेछ जस्ट DM me. बट म बसेर तिमीलाई रुटिन बनाएर आज यो होमवर्क गर, भोलि त्यो होमवर्क गर भनेर चाहिँ भन्दैन होइन.
And I am like हजुर really clear about whom I will be mentoring. अब तिमी एकदमै कन्सिस्टेन्ट छौ भने चाहिँ ड्रप मी प्रब्लम्स अनि त्यहाँबाट कन्भर्सेसन सुरु गरौँ. आई विल जस्ट गिभ यु सजेसन्स अनि कुरा गर्दा गर्दा नि मेन्टरसिप हुन्छ कि डोन्ट एक्सपेक्ट लाइक अ फर्मल मेन्टरसिप फ्रम राइट नाउ. So next question is in Web3 the data is centralized and social platforms can't personalize the ads. Then how companies paying for ads could get the revenues? Sorry, I didn't get it. Web3 मा चाहिँ data is decentralized and social platforms can't Hmm. personalize the ads. Then how companies paying Hmm. for ads could get the revenues? ओके सो यसमा चाहिँ आई थिङ्क अघि मैले भने जस्तो ब्रेभ इज पर्फेक्ट इक्जाम्पल फर इट होइन. अब हजुरले गरिरहेको यस्तो हो कि हजुर चाहिँ एज ए युजर हजुरको हुन्छ नि केवाइसी नाम साम होइन त्यो कुराहरू चाहिँ चाहिएको होइन कि हजुरको इन्टरनेटमा गरिरहेको इन्टरेक्सन्सहरू चाहिँ कस्तो छ भनेर चाहिएको होइन. सो हजुरको पर्सनलाइज कुराबाट चाहिँ हटाएर त्यो डेटा यदि अर्गनाइजेसनले कलेक्ट गरिरहेछ र त्यसमा चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट चलाएको माथि चाहिँ इफ यु आर अर्निङ इट होइन हजुर देन मेबी यु विल बी ओके विथ इट होइन. अर यु क्यान कम्प्लिटली ब्लक इट अनि त्यसपछिबाट हजुरले चाहिँ आफ्नो प्राइभेसी इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ. सो द्याट द फन्डामेन्टल्स चाहिँ त्यहाँ नै छ ब्रेभमा छ. सो just read what Brave is, you will find your answer. So how is government of Nepal responding to crypto or digital currency? मक्ख परेर हेरिरहेछ होइन. सो मक्ख परेर त हेरिरहेछ तर लाइक इट इज नट टेकिङ एनी एक्सन्स फर इट. अब सिबिडिसीमा चाहिँ रिसर्च भइरहेछ भन्ने सुनेको हो मैले होइन. अब नाउ दे आर मुभिङ टु सिबिडिसी मोस्ट प्रोबाब्ली बिकज हजुर इन्डिया हेज अलरेडी मुभ इन्टु इट होइन. मतलब डेभलप गरिसकेको छ उनीहरूले. सो maybe they will build CBDC. I am still not sure about Web3 and Bitcoin and everything. बट हजुर अहिलेको रिसेन्ट आइरहेको स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ क्रिप्टो माइनिङहरूको कुराहरू यताउति कुरा गर्नुभएको छ. हाम्रो ऱ्यान्डम नेपाली दाइले पनि पोडकास्टहरूमा चाहिँ होइन ब्लक चेनहरूको कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ. सो अभियसली न्यू जेनेरेसन इज एक्साइटेड फर इट. हाम्रो सबै ब्युरोक्रेसी र पार्लियामेन्ट चाहिँ पुरानो जेनेरेसनले चलाइरहेको छ. सो हाउ क्यान एक्सपेक्ट लाइक डिस्ट्रप्टिङ टेक लाइक ब्लक चेन टु बी एडप्टेड वेन दे आर देयर होइन. त्यही भएर हजुर oh, I'm promoting election too, guys, but like Maunavati. हजुर. So next question, Dai, what about using ML or AI in Web3 and how these features improve the present environment? Okay, so I get this question a lot, I know. I mean, I just feel I don't know. I am not sure about this question. किन भन्दाखेरि like फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट होइन कस्तो भन्दाखेरि एआर भिआरमा चाहिँ हामीले एआई कसरी युज गर्न मिल्छ भन्दाखेरि लाइक अफकोर्स यु क्यान मर्ज दोज टेक होइन हजुर इन्डिपेन्डेन्टली के होइन. एआर भिआरमा चाहिँ हजुरले डेटा कलेक्ट गरेर त्यसमा चाहिँ अब हजुरले चाहिँ एमएलएआई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ. द्याट इज नट अ बिग इस्यु होइन. तर हजुर मैले चाहिँ अब डेफिनेटली नै अब यो वेब3 र एमएलएआईलाई पनि हामीले लिङ्क गर्नु मिल्छ. यसको सर्टेन इक्जाम्पल्सहरू भनेको चाहिँ यो ब्रेन चेन भन्ने छ एउटा इक्जाम्पल होइन. सो यस्तो यस्तो हजुर इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ हजुरले टन्नै भेट्नुहुन्छ. तर मैले आफूलाई पर्सनल्ली एउटा एक्साइटिङ लागेको आइडिया चाहिँ यो डेटा कलेक्सनको लागि चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ लागिरहेको थियो. सो एमएल र एआईको लागि चाहिँ एकदमै धेरै डेटा चाहिन्छ होइन. डेटा कलेक्ट गर्नुपर्छ. सो एक्चुअली यो ओपन सोर्स डेटा कलेक्सनको थुप्रै कम्युनिटीहरू रहेछ क्या. अनि हामीले हजुर चाहिँ त्यो डेटा चाहिँ युज भयो अनुसारले चाहिँ इफ वी क्यान टोकनाइज द्याट डेटा देन त्यो कलेक्ट गरेको मान्छेहरूलाई पनि वी क्यान एक्चुली प्रोभाइड देम इन्सेन्टिभ्स. अनि जसलाई चाहिँ डेटा चाहिएको छ दे क्यान पे फर देम के होइन. सो त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो. बट अफकोर्स लाइक इन्डिपेन्डेन्टली एउटा कुनै पनि सफ्टवेयरमा चाहिँ हजुरले इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ. अझै डिटेलमा चाहिँ हामीले कसरी इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ भन्ने पोसिबिलिटी हजुरलाई हेर्न मन छ भने चाहिँ ब्रेन चेन भन्ने सल्युसन चाहिँ हेर्नु. बट आई एम नट एन एक्सपर्ट एट एमएलए. सो एउटा हजुरले चाहिँ एउटा ह्याकाथन अर्गनाइज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको, यसको बारेमा थोरै भनिदिन सक्नुहुन्छ? Yeah, so we are planning for a Web3 best hackathon होइन. हजुर Web3 को लागि नै भनेर हामीले चाहिँ ह्याकाथन चाहिँ एउटा प्लान गरिरहेछौँ. सो मोस्ट प्रोभाब्ली वी हेभ नट फिक्स द डेट बट मार्चतिर चाहिँ हुनसक्छ. अनि वी आर लाइक टेकिङ इट लाइक रियली म्यासिभ. नेपालको सबै प्रोभिन्सेसहरूबाट चाहिँ वी आर काउन्टिङ इन पिपल. वी आर गोइङ दियर. वी आर टेकिङ वेब3 टु एभ्री प्रोभिन्सेस होइन. अनि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल इथेरियम पोलिगन सोलाना त्यो कम्युनिटिजहरूलाई पनि वी आर ट्राइङ टु ब्रिङ इट इन नेपाल होइन. त्यस्तै
IIT, MIT or India colleges or they are like doing really well in Web3. So we are like trying to create that communication bridge for Nepal Web3 community. So we हजुर are planning for it, still in planning. So yeah, excited for that. हामीले पनि हाम्रो यो ह्याकाथनमा चाहिँ एउटा रमाइलो कुरा चाहिँ वी हेभ लाइक प्राइज क्याटेगोराइज अनि बेस्ट युज अफ वेब3 भनेर चाहिँ हामीले क्यास प्राइज 30,000सम्मको लागि चाहिँ छुट्टाएको छौँ सो Hmm. हुएभर वान्ट टु गेट देयर ह्यान्ड्स अन द्याट प्राइज आजको सेसन चाहिँ आई रियली थिङ्क एकदमै बेनिफिसियल रह्यो सो अब चाहिँ हामी यो टक सोको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ So okay, so I will add to that, So if you हजुर are providing 30,000 worth of award already, so I will add 30,000 to it. So 60,000 of prize pool I think wait. माई गड सो अब चाहिँ हामी अघिको गिभ अवेको कोड चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा अभाइलेबल हुनेछ अनि त्यो चाहिँ अघि नै प्रोभाइड गरेको फर्ममा चाहिँ गएर फिल गरेर एन्ड वी विल बी सेलेक्टिङ वान अफ यु ऱ्यान्डमली अनि फेसबुकमाबाट चाहिँ वी विल बी अनाउन्सिङ द विनर एन्ड इमेल सेन्ड गर्छौँ सो आई रियली थिङ्क आजको सेसन चाहिँ हामीले चाहिँ वेब3को बारेमा धेरै कुरा सिक्यौँ अनि हाम्रो मिसकन्सेप्सनहरू पनि धेरै क्लियर भयो होला हामीले लगभग फर्ममा भएको सबै क्वेसन नै एन्सर गऱ्यौँ अनि कमेन्ट सेक्सनको चाहिँ एन्सर गर्न नभ्याएका क्वेसनहरू चाहिँ दाई विल बी कमेन्टिङ इन फेसबुक रिप्लाइङ टु यर कमेन्ट्स अल्सो हामीले मेलको थ्रुबाट पनि एन्सर दिनुहुन्छ दाईले सो यति हो यस्तै रमाइलो रमाइलो इभेन्ट्सहरू चाहिँ भर्टेक्स ह्याक्सले अर्गनाइज गरिरहन्छ त्यसको लागि चाहिँ यु गाइज गर स्टिक विथ अस टिल द एन्ड अफ द ह्याकाथन एन्ड वी आर भेरी थ्याङ्कफुल वी रियली अप्रिसिएट यु फर टेकिङ यर टाइम फर दिस टक सो विवेक दाई थ्याङ्क यू सो मच Okay, थ्याङ्क यू thank you एभ्री guys. Thank you for inviting me. Yeah, हजुर have awesome evening. Thank you. थ्याङ्क यू एभ्री वान द्याट दिस इज मच फर टुडे